ഓക്കെ, അവസാനം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത MS, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ മീൻ സ്ക്വയർ. അതിൽ MSC mean square between samples and MSC mean square within samples. ഈ രണ്ടെണ്ണം MSC and MSC ഇവ രണ്ടും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഫ് റേഷ്യോ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവ രണ്ടും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എഫ് റേഷ്യോ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലെത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെയർ കാൽക്കുലേഷൻസ് വർക്കൗട്ട്, അതായത് എന്നിൽ ആരംഭിച്ച് ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി എഫ് റേഷ്യോവിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്, അനോവയുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി എഫിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെയാണ്. അതിൽ ഈ രണ്ട് ആൻസേഴ്സിൽ വലുത് ഏതാണോ ദാറ്റ് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ന്യൂമറേറ്റർ, ചെറുത് ഏതാണോ ദാറ്റ് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഡിനോമിനേറ്റർ. Therefore, F ratio, it is a F ratio. ഇതിൽ വലുത് നോർമൽ കേസുകളിൽ it is a always MSC, ചെറുത് MSC ആണ്, it is a MSC ആണ്. നോർമൽ കേസുകളിൽ MSC forms the larger figure and MSC is the smaller one. So it is a 16.67 divided by 13. 16.67 divided by 13 is equal to 1.28 is equal to 1.28. So the calculated value or the computed value is 1.28. Now we have to draw the ANOVA table. We have to draw the ANOVA table. And the first column is sources of variation. The first column is sources of variation. അതിൽ ആദ്യത്തേത് between samples. The first one is between samples. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് between samples ആണ്. The first one is between samples. Between samples എന്ന് പറയുന്നത് C ആണ്. And the second one is within samples. That is E. Within samples is E. Then we go for the total. Total is T. So ANOVA table first column is sources of variation. അതിൽ between samples is C, within samples is E, and total is T. അടുത്ത next column is sum of squares. That is SS. Sum of squares is SS. അതിൽ SSC, it is SSC is 50. അടുത്ത SSC is 208. It is 208. And SST is 258. It is 258. So it is written 258. അതല്ല, ഈ രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്താലും it is 258. Next one, degree of freedom. It is a degree of freedom. In the case of
C, there is a C. In the case of a C, degree of freedom is a k minus 1. Degree of freedom is a k minus 1. There is a 4 minus 1 is equal to 3. In the case of a between samples, degree of freedom is k minus 1. 4 minus 1 is equal to 3. And the next one, within samples, degree of freedom is a n minus k. It is a n minus k. There is a 20 minus 4 is equal to 16. 20 minus 4 is equal to 16. And for the total, degree of freedom is a n minus 1. There is a 20 minus 1 is equal to 19. Is equal to 90. 3 plus 16 also is a 90. Adutha. Next column is a mean square. Next column is a mean square. Next column is mean square. That is a ms. Next column is mean square. That is a ms. ആദ്യത്തേത് MSC. It is a MSC. MSC is a MSC is a 16.67. It is a 16.67. And the next is a MSC. At the MSC on MSC is a 13. MSC is a 13. MST എന്നൊരു calculation ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് leave it blank. This is the ANOVA table. Sources of variation, sum of squares, degree of freedom and mean square. This is regarding one-way analysis of a variance table. Two-way അല്ല, one-way analysis of a variance table. ഇനി computed value F ratio. Computed value F ratio is a 1.28. Now we proceed for the degree of freedom. Now we proceed for the degree of freedom. ഇതിൽ exactly like a F test, ശരിക്കും F test പോലെ തന്നെ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ വലുതേതാണോ that forms a numerator, ചെറുതേതാണോ that forms a denominator. ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആദ്യം എഴുതുന്നു, ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്. എഫ് ടെസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് റിഗാർഡിംഗ് MSC ആൻഡ് MSC, റിഗാർഡിംഗ് MSC IZC ആൻഡ് MSC IZE, ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം you take the larger as the numerator and the smaller as a denominator. ലാർജറിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആദ്യവും ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം രണ്ടാമതും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ 4 minus 1. It is a 4 minus 1 and 20 minus 4. It is a 20 minus 4. 20 minus 4. 20 minus 4. So degree of freedom is 3 and 16. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? എഫ് ടെസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ n1 s1 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ n1 മൈനസ് 1, n2 s2 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ n2 മൈനസ് 1, ആ രണ്ടെണ്ണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ MSC ആൻഡ് MSC സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് the larger answer we take it as a numerator and the smaller we take it as a denominator. എന്നിട്ട് ലാർജറിൻ്റെ അപ്ലൈഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആദ്യവും ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം രണ്ടാമതും എഴുതുന്നു. ഇവിടെ ലാർജർ ഈസ് 4 minus 1 and the smaller is 20 minus 4. So it is 3 and 16. Now we go for the level of significance. Level of significance is 5%. That is a 0.05. That is 0.05. Now you refer your table value. You refer your table value. You refer your table value. Either 3 is taken on the
3 is taken on the column and 16 on the row. 3 on the column and 16 on the row. It is 3.24. It is 3.24. 5% 3 on the column and 16 on the row. It is 3.24. So, right. Table value 3.24. Table value is 3.24. Table value is 3.24. Table value is 3.24. As usual, like every testing of hypothesis, now you make a comparison between the computed value and the table value. Right. Since the computed value is lesser than the table value, since the computed value is lesser than the table value, since the computed value is lesser than the table value, accepting HO. Since the computed value is lesser than the table value, comma, accepting HO. Since the computed value is lesser than the table value, comma, accepting HO. Accepting HO. ഇനി നമ്മുടെ HO റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Under that you write next para. Sample means are equal. 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 That is, the effects of all treatments are same. 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 The effects of all treatments are. The effects of all treatments are. The effects of all treatments are same. The effects of all treatments are same. Next question. Next question. Right. The following table gives the yield of 3 varieties. The following table gives the yield of 3 varieties. The following table gives the yield of 3 varieties. The following table gives the yield of 3 varieties. Varieties and yields. Varieties 1, 2 and 3. First row 30, 27 and 42. 30, 27 and 42. 51, second row is 51, 47, 37, 48 and 42. 48 and 42. 44, 35, 41 and 36. 41 and 36. Next paragraph. Perform one-way analysis of variance. Perform one-way analysis of variance. Perform one-way analysis of variance of this data. Perform one-way analysis of variance of this data. Perform one-way analysis of variance of this data. Of this data.
Check the question again. The following table gives the yield of 3 varieties. The following table gives the yield of 3 varieties. Variety number 1. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് 3 പ്ലോട്ടുകളിൽ മാത്രമേ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് പ്ലോട്ടിൽ 30 kilograms, സെക്കൻഡിൽ 27, തേർഡിൽ 42. സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി 5 പ്ലോട്ടുകളിലും തേർഡ് കാറ്റഗറി 4 പ്ലോട്ടുകളിലുമാണ്. ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ദർ ഇസ് എൻ ഓഫ് എവറി കോളം റിമൈനിങ് ദ സെയിം. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്, ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. 3ഉം 4ഉം 5ഉം എല്ലാമാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങളോട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് പെർഫോം വൺ വേ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഡേറ്റ എന്നാണ്. പെർഫോം വൺ വേ അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഡേറ്റ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾക്കറിയേണ്ടത് എല്ലാ വെറൈറ്റീസിൻ്റെയും പെർഫോമൻസ് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ വെറൈറ്റീസിൻ്റെയും പെർഫോമൻസ് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ വെറൈറ്റീസിൻ്റെയും പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവയുടെ ഈൽഡ് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ വെറൈറ്റീസിൻ്റെയും പെർഫോമൻസ് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. വൺ വേ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്ലോട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് വെറൈറ്റി 30 yield പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഗിവിങ് 51 ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഈസ് ഗിവിങ് 44. മൂന്നാമത്തെ പ്ലോട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് 42 നൽകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഈസ് 37 ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഈസ് 41. ഒന്നാമത്തേൽ ഹയസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ ഫസ്റ്റ്. അങ്ങനെ വരുന്നു. അപ്പം നമുക്കറിയേണ്ടത് എല്ലാ വെറൈറ്റീസും സെയിം ഈൽഡ് തന്നെയാണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. വൺ വേ അനാലിസിസിൽ ഇത് കോളം വൈസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ കോളം വൈസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റ്. റീഅറേഞ്ചിങ് ദ ടേബിൾ. റീഅറേഞ്ചിങ് ദ ടേബിൾ. റൈറ്റ്. Yield of 3 varieties. Yield of 3 varieties. Yield of 3 varieties. Variety number 1. അതിൽ 30, 27 and 42. 30, 27 and 42. Second variety 51, 47, 37, 48 and 42. 48 and 42. Third variety 44, 35, 41 and 36. Normally for the സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അവർ 5-8 ചോദിക്കാറുള്ളത്. ആൻഡ് ഫോർ ദ പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം അത് മിക്കവാറും 2 വേ അനാലിസിസ് ആണ്. സാധാരണ റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസിന് 1 വേ അനാലിസിസും പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് 2 വേ അനാലിസിസുമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് സ്റ്റുഡൻസിന് 2 വേ അനാലിസിസ് ആണ് ചോദിച്ചത്. പിന്നെ ഈ പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു 1 വേ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഓർഡറിലായിരിക്കില്ല, അത് കോളമാക്കി മാറ്റി. ശരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അറിയേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ വെറൈറ്റി 3 പ്ലോട്ടിലും, രണ്ടാമത്തെ വെറൈറ്റി 5 പ്ലോട്ടിലും, മൂന്നാമത്തെ വെറൈറ്റി 4 പ്ലോട്ടിലും കൃഷി ചെയ്തു. എല്ലാ വെറൈറ്റികളുടെയും ഈൽഡ് ഒരുപോലെയാണോ അതോ വ്യത്യസ്തമാണോ എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈൽഡ് ടു ബി ടേക്കൺ ആസ് എ കോളം, ഈൽഡ് ടു ബി ടേക്കൺ ആസ് എ കോളം. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റിൻ്റെ ഈൽഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് റോ ആയിട്ടാണ്. 1 വേ അനാലിസിസിൽ നിങ്ങളത് കോളമാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് വെറൈറ്റി is given in a row, you have to convert them into columns, and the third also is given in a row, you have to convert them into columns. ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെ. പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് താരതമ്യേന വലിയ ഫിഗേഴ്സാണ്. ഇതിൽ
I feel the very highest figure is 51. Very highest figure is 51 and the very lowest figure is 27 and the very lowest figure is 27. ഇതിൽ സാധാരണ പാറ്റേൺ ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻസിൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് മച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റി. പക്ഷേ ഡിഫിക്കൽറ്റി അറൈസസ് ഇൻ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് SST. SST എന്ന് പറയുമ്പോൾ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് വാല്യൂസ് മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n എന്നാണ്. സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് വാല്യൂസ്, സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് വാല്യൂസ്, സം മീൻസ് സിഗ്മ, സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 30 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 27 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 42 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 51 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 47 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 37 സ്ക്വയർ 48 സ്ക്വയർ 42 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വാട്ട് യു കോൾ എ വെരി ബിഗ് ആൻഡ് ലാർജ് ഫിഗർ. നാച്ചുറലി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വലിയ ഫിഗേഴ്സ് ചെറിയ ഫിഗർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ മച്ച് മോർ ഈസിയർ. കാൽക്കുലേഷൻ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ മച്ച് മോർ ഈസിയർ. അതായത് വലിയ ഫിഗർ ചെറിയ ഫിഗർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാകുമായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു സഹായമുണ്ട്. വലിയ ഫിഗർ ചെറിയ ഫിഗർ ആക്കാനായിട്ട് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ കോഡിംഗ് മെത്തേഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോഡിംഗ് മെത്തേഡ്. അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോഡിംഗ് മെത്തേഡ്. അതിൽ ഈ ഫിഗേഴ്സിനോട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ, വാട്ട് ഐ സേ ഈസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഷുഡ് ബി എ സിംഗിൾ ഫിഗർ ഫോർ ദിസ്. കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ എല്ലാ ഫിഗേഴ്സിൽ നിന്നും ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫിഗേഴ്സിൽ നിന്നും സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഫിഗേഴ്സിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫിഗേഴ്സിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഡെസിമൽസ് ആയിട്ട് 1.1, 2.8, 3.3 എന്നൊക്കെ വന്നാൽ 10 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് നാച്ചുറലി ഒരു റൗണ്ട് ഫിഗർ ആയിട്ട് മാറ്റാം. അതിനു പകരം 220, 330, 440, 110 എന്നൊക്കെ വന്നാൽ ദാറ്റ് ഈസ് 10 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കോഡിംഗ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഫിഗേഴ്സിനോടും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫിഗേഴ്സിനോടും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ്, കോമൺ ഫാക്ടർ അല്ല, ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫിഗേഴ്സിനോടും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ you can reduce the figures into what you call a convenient small sized figure for you. നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഈ ഫിഗേഴ്സിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഈ ഫിഗേഴ്സിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സാധാരണ തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസിലുള്ള ഒരു ഫിഗറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ആൻ ഔട്ട്സൈഡ് ഫിഗർ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. തന്നിരിക്കുന്നത് സീരീസിലുള്ളൊരു ഫിഗറോ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസിൽ നിന്ന് പുറമേ ഉള്ളൊരു ഫിഗറോ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. നോർമലി സീരീസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിഗറിനും ഏറ്റവും ചെറിയ ഫിഗറിനും ഏതാണ്ട് നടുവിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാറുള്ളത്. സാധാരണ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഈ ഫിഗേഴ്സിൽ നിന്ന്, കോൺസ്റ്റൻ്റിൽ നിന്നല്ല, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഈ ഫിഗേഴ്സിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. നോർമലി ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് വിൽ ബി almost a centralized figure in between the highest value of the given series and the smallest value of the given series. ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് 42 ആണ്. കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഇസ് 42 എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് 42 is occurring twice. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദിസ് ഫിഗർ വിൽ ബിക്കം 0 ആൻഡ് ദിസ് ഫിഗർ ഓൾസോ വിൽ ബിക്കം 0.
ഏതാണ്ട് നടുവിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫിഗർ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ നെഗറ്റീവ് സൈൻസ് ആൻഡ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ പോസിറ്റീവ് സൈൻസ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ബാലൻസ്ഡ്. നടുവിൽ വരുന്ന ഫിഗർ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഏതാണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു. സോ അണ്ടർ ദാറ്റ് യു റൈറ്റ് using coding method subtracting 42 from all the values, subtracting 42 from all the values, subtracting 42 from all the values, subtracting 42 from all the values.